ہمارا دل پورا گندا ہو گیا، گناہ آلود ہے، ہمیں دلچسپی نہیں ہے، دین میں دلچسپی نہیں ہے، اسلام کی باتوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنے میں انٹرسٹ نہیں ہے، تہجد کو اٹھنے کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ دل مردہ ہو گیا، نفس زندہ ہے۔ جس دن نفس مر گیا سمجھ لو دین زندہ ہو گیا۔ نفس جس دن مر گیا دین زندہ ہو گیا۔ اس لیے اولیاء اللہ نے نفس کی مخالفت کی ہے اور نفس کو کھدلا اور کچلا ہے۔ 20 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ مرشد نے کہا، جانتے ہو غریب نواز ہے، غریب نواز۔ آج یہ لوگ غریب نواز کی مزار کے پاس گئے ہیں، بول رہے اس کے نیچے شیولنگ گئے۔ ہمارے خواجہ غریب نواز ہندوستان کے راجہ ہے۔ لوگوں اب تک ان کا پالا در و دیواروں کے ساتھ مساجد سے ہے، مگر اب جس ولی کے دربار میں پہنچے ہیں وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ نبی کے خاندان کا چشم و چراغ، علی کا پوتا، غوث اعظم کا نواسا غریب نواز ہے، اور میرے خواجہ غریب نواز آج بھی اپنی مزار میں زندہ جاوید ہیں اور پوری دنیا پر خواجہ کی حکومت چل رہی ہے۔ کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں، وہ چلاتے رہیں گے، مگر جب میرے خواجہ کا جلال آئے گا نا، انا ساگر جب سمٹ کر آیا بیٹھے سے اونٹ اٹھے نہیں، گنڈ داخل کیا تو گنڈ آ کر گرا نہیں، جادوگر اپنے رسیاں لاٹیاں ڈال کر سانپا چلایا، خواجہ تک آ نہیں سکے، آگ کے گولے برسایا، آگ جلا نہیں سکی۔ میرے خواجہ کون ہے؟ جو ماں پیٹ ولی ہے، حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، اور وہ غریب نواز علم حاصل کرنے کے بعد سمرقند پہنچے اور سارا علم سیکھنے کے بعد اب کتابوں پر بھروسہ کر کر نہیں بیٹھے، کامل پیر کو ڈھونڈے۔ کامل پیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہارون آباد پہنچے۔ ہارون آباد جو گاؤں میں پہنچے، اس گاؤں میں جیسے پہلی بار انٹری لی، داخلہ لیا، تو وہاں ایک خانقاہ کھلی تھی، اندر خواجہ عثمان ہارونی بیٹھے۔ دیکھا، او حسن ادھر آؤ، سید حسن ادھر آؤ۔ پریشان ہو گئے، یہ گاؤں میں پہلی بار آیا ہوں، میرا نام لے کر کوئی بلا رہا تو لگتا ہے مجھے فیض یہیں سے ملنے والا ہے۔ فوراً خواجہ غریب نواز اندر تشریف لائے۔ خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے، یہ تو آل رسول ہیں، یہ تو آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں۔ فوراً کھڑے ہو کر استقبال کرے، مرید بنائے، بر خلافت بھی دیے، خرقہ پہنائے، ساری نعمتوں سے نوازا۔ مریدین جو آزو بازو بیٹھے تھے خواجہ عثمان ہارونی سے کہنے لگے، حضور ہم تو کتنے سالوں سے خلافت چاہ رہے ہیں، یہ بچہ ابھی آیا، آپ نے اسے سب کچھ دے دیا، مرید بھی بنا دیے، خلافت بھی دے دیے۔ بولے کہ یہ بن کر آیا ہے، یہ بن کر آیا ہے، مجھے آقا نے جو اجازت دی میں اسے وہ نعمتیں عطا کر دیا ہوں، ابھی تو تم کو بنانا ہے۔ ارے میرے خواجہ غریب نواز کو ان کے مرشد نے عطا کر دیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں آج مرشد کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لوگوں اگر مرشد کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ صحابہ کی زندگی پڑھو، تابعین کی زندگی پڑھو، تبع تابعین کی زندگی پڑھو، اولیاء اکرام کی زندگی پڑھو، سب نے اپنے اپنے مرشد کو ڈھونڈا اور مرید بنے ہیں۔ اسی طرح غوث اعظم بھی مرید بنے ہیں، اسی طرح غریب نواز بھی بنے ہیں، اسی طرح بندہ نواز بھی بنے ہیں، اسی طرح نصیر الدین چراغ دہلوی بنے ہیں، اسی طرح حضرت مخدوم سمنانی بھی بنے ہیں، اسی طرح ہر ولی نے مرید بن کر بتا دیا ہے۔ اگر مراد چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، تو جب تک کامل پیر کا دامن پکڑو گے نہیں تم معرفت الہی نہیں پا سکتے، اللہ کی معرفت نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز مرید بننے کے بعد آپ کے پیر نے کیا کیا؟ نفس کو مردہ کر رہے ہیں، دل کو زندہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جاؤ معین الدین، اتنے دن تک کہ یہ چلا کرو، کیا کرو؟ بولے سورہ اخلاص پڑھو، بولے سورہ یاسین نہیں، سورہ رحمان نہیں، سورہ اخلاص پڑھو، اتنے دن تک پڑھو، اس کے بعد آؤ۔ بولے اتنے دن پڑھ کر آئے، سامنے آئے، آنے کے بعد حضرت آپ بولے تھے اتنے دن پڑھ لیا، اچھا ذرا نظر آسمان کی طرف اٹھاؤ، نگاہ اٹھائے، بولے کیا دکھ رہا؟ ساتوں آسمان کے اوپر جو عرش ہے نا وہ دکھ رہا۔ بولے ہارون آباد میں ٹھہر کر، زمین پر ٹھہر کر غریب نواز ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے، عرش ہے، وہ دیکھ رہا ہوں۔ اچھا ذرا زمین پر دیکھو، زمین کی طرف دیکھے، بولے کیا دکھ رہا؟ ساتوں زمین کے نیچے کا حصہ دکھ رہا ہے۔
बोले अभी तुम कामिल नहीं हुए, फिर इतने दिन का कोर्स है, जाओ इतने दिन तक फिर चिल्ला बैठो। बोले फिर अंदर गए, फिर उतने दिन तक करके वापस आए। मुर्शिद मुरीद की तरबियत कर रहा है। तवज्जो चाह रहा हूँ, आपने कभी अपने पीर से पूछा है हज़रत मेरा तज़किया नफ्स करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है? पूछे, सिर्फ ये पूछ रहे ख़र्जा फिटे, जल्दी एक प्लाट ख़रीदतूँ, घर बनातूँ, शादियाँ करतूँ, ये चल रहा है, दौलत आना, पैसे आना, दुकान चलना। ये नहीं पूछ रहे कि मेरा क्या होगा, मेरा तज़किया कैसा हो। इसके बारे में हमने कभी अपने पीर के सामने जिक्र नहीं किया। बस पीर कहीं और है, मुरीद कहीं और है, बस जब याद आया याद कर लिए, उसके बाद छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। अपने पीर के दिए हुए शजरे को और उसी के जिक्र और अस्कार को जारी रखो, इसलिए कि तुम दुनिया की कीमती से कीमती किताब पढ़कर भी तुम अल्लाह की मारिफत नहीं पा सकते। अगर पीर और मुर्शिद ने सिर्फ कलमे का जिक्र किया, उसी पर कायम रहे, तो उसी जिक्र से पर्दे हट जाएंगे, अल्लाह का दीदार भी हो सकता है। पीर पीर होता है, इसीलिए वो रूहानी दुनिया के हमारे उस्ताद और हमारे रूहानी बाप हैं। पीर और मुर्शिद याद रखना। गरीब नवाज फिर गए, कहा चिल्ला करिए, वापिस आए, कहा अब देखो आसमान की तरफ। बोले अर्श के आगे के पर्दे भी हट गए, सब देख रहा हूँ। नीचे देखो, तहतुस्सरा के आगे देख लिया। फिर कहा जरा मेरी 2 उंगलियों के बीच में देखो। तो गरीब नवाज अपने पीर के 2 उंगलियां ऐसा बताए, इसके बीच में देखो क्या दिख रहा। तो हजरत क्या बोले, 18,000 आलमीन को देख रहा हूँ। कितने आलमीन? 18,000 आलमीन। अच्छा, इनको कैसा मालूम 18,000 आलमीन इसमें है? बोल, ये भी तो सोचने वाली बात है ना भाई। 2 उंगलियों के बीच में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी गरीब नवाज के मुर्शिद ने अपने मुरीद को बता दिया, और उन्होंने बोल दिया कि पूरे आलमीन को देख रहा हूँ। अल्लाह ने जितने आलम को पैदा किया, वो सारे आलमीन को गरीब नवाज के पीर और मुर्शिद ने अपने 2 उंगलियों में बताकर बता दिया, मैं सहाबी नहीं, मैं ताबी नहीं, बल्कि मैं नबी का एक अदना सा गुलाम हूँ। अरे जब अदना से गुलाम के पावर का जब ये आलम है, तो मेरे नबी के पावर का आलम क्या होगा, अली के पावर का आलम क्या होगा, गौसे आजम के पावर का आलम क्या होगा, जिनका कदम ख्वाजा उस्मान हारूनी की गर्दन पर है। उनके पावर का ये आलम के 18,000 आलमीन को 2 उंगलियों में दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह, 2 उंगलियों में। अभी अकल में आने वाली बात है क्या? नहीं है। इसीलिए आज के दौर के हिसाब से ये मोबाइल, इसके अंदर के याप हमारे लिए अकल को ज़रा तसल्ली देते हैं कि जब तुम्हारे मोबाइल के अंदर अमेरिका में क्या हो रहा सो देख सकते हैं, कौन सगों में क्या हो रहा सो देख सकते हैं, इसके अंदर हथेली है, हाथ की हथेली में, तो फिर ये दुनिया में जिस इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, वो अपने इल्म और पढ़ाई के ज़रिए जब पूरी दुनिया को सिमट कर मोबाइल में रखा, और वो आपकी हथेली में है, और आप उस ऐप को डाउनलोड करें, उसके अंदर से उसको निकाले, फिर उसमें गए, उसे क्लिक करें, ये दबाए वो दबाए, वो सामने आ गया। जब तुम इतना कर सकते हो तो क्या अल्लाह वाले नहीं कर सकते हैं? वलियों के लिए ये कौन सी बड़ी बात है? खुदारा मुसलमानों, ये आज निकला है, मगर कुरान मुक़द्दस में पहले से है। जो अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करता है, उससे ना मुल्क शाम दूर है, ना मक्का दूर है, ना मदीना दूर है, सब करीब है, सब करीब है। सोहबत इख्तियार करो, अच्छों की सोहबत इख्तियार करो, बुरे लोगों की सोहबत। आज के दौर में क्या हो रहा है मालूम है? मुसलमानों के में आज जो चल रहा है वो बता रहा हूँ। हमारे गरीब नवाज की सोहबत तो मैंने आपको बता दिया कि आप पीर व मुर्शिद को ढूंढ लिए, और आपके पीर ने आपका तस्किया किया। अब उसके बाद कामिल व अकमल होने के बाद मक्का ले गए, मदीना ले गए, उसके बाद मदीने से इशारा हुआ हिंदुस्तान आओ, बोले हिंदुस्तान आ गए। किसके भेजने से आए? नबी के भेजने से। बोलो जी, किसके भेजने से आए? नबी के भेजने से आए। अच्छा, वहाँ से आते आते हुजूर गरीब नवाज, मेरा घर है, मेरा वतन है, मेरे को वापस जाना है, नहीं सोचे, निकले बस इधरिच आ गए, इधरिच रह गए, इंडिया में रह गए। अच्छा, इंडिया में आए तो लड़ने नहीं आए, लड़ाने नहीं आए, लड़ने वालों को मिलाने आए, नफरतों को मिटाने आए। पूरी तारीख में गरीब नवाज के कोई भी मैका लाल ये नहीं बता सकता कि गर्दन पे तलवार रखकर गरीब नवाज ने ये नहीं कहा कि पढ़ कलमा मुसलमान हो जा, बोल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहीं नहीं बता सकते। गरीब नवाज किसी को ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाए, अखलाक और किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ते गए। यहाँ तक के 90 लाख
ہندوؤں نے کافروں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئے. یہ کس لیے؟ کردار خواجہ تھا. غریب نواز کے اخلاق تھے, غریب نواز کے کردار کو دیکھا.